सवाल नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ प्राप्त कीते अंक। जो विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं वो साडे कोल की हैं 75, 90, 88, 85, 85, 85 कितने अंक हैं साडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10। इस तरह साडे कोल जो पहला सवाल है वो की पूछा गया कि विद्यार्थियों द्वारा वध तो वध अंक कितने प्राप्त किए गए ते विद्यार्थियों द्वारा घट अंक कितने प्राप्त किए गए। सब तो वध अंक, सब तो वध अंक देखो किन्ने साडे कोल वड्डी संख्या क्या रही 95। इस तरह ही सब तो घट अंक, सब तो घट अंक, सब तो घट अंक किन्ने आते हैं साडे कोल? सब तो छोटी संख्या 39। इस तरह सवाल 2, सवाल 2 की साडे कोल विचलन सीमा पता करने किया गया है। विचलन सीमा, विचलन सीमा क्या आती है? वड्डा परीक्षण माइनस छोटा परीक्षण। सो एक ही आता है साडे कोल 95 माइनस 39, माइनस करके कितना आ जाता है साडे को 15, 15 चो 9, 15 बन गए 15 चो 9 6, सॉरी 95 माइनस 39 8, 15, 15 चो 9 6, 8 चो 3 5, कितना आ जाता है अपने कोल 56 आ जाता है। इस तरह सवाल नंबर 3, जिस ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। अंकों का मध्यमान, मध्यमान की है साडे को सारिया संख्यावां दा जोड़ वटा जिन्नियां संख्यावां। संख्यावां दा जोड़ मतलब कि आपां करदे 85 जमा 76 जमा 90 जमा 85 जमा 39 जमा 48 जमा 56 जमा 95 जमा 81 81 जमा 75। सारिया संख्यावां दा जोड़ वटा कितनी संख्यावां हैं 10। हुण असीं इन्हां सारिया संख्यावां दा जोड़ प्राप्त करांगे। इन्हां सारिया दा जोड़ कितना आंदा है साडे कोल 5 1 6 6 5 11 11 6 17 17 ते 8 साडे कोल आ जांदा है 25 25 ते 9 34 34 5 39 39 ते 6 45 45 5 50 साडे को है 0 5। इस तरह बाकी संख्या को जोड़ के साडे को कितना आना है 73 73 आ जाएगा। साडे को कितना आ जाता है 730 730 बटा कितना आ जाएगा 10 730 बटा 10। इसलिए हुण इकाई दा अंक 0 आउंदा है, 0 ना 0 कैंसल हो जाएगा, कट दिता जाता है। साडे को आ जाता है 73 बटा 1 ते किसी भी संख्या के नीचे 1 होवे तां साडे को संख्या का आंसर की रह जाता, जो संख्या ऊपर अंश विच दित्ती होवे वो साडे कोल दा उत्तर हुंदा है। इसलिए इसका मध्यमान कितना जाता है 73। सवाल नंबर 8 की साडे कोल फिर एक सारणी दी गई है जिस विच दिता गया है कि हफ्ते के दिन दिते गए हैं ते 7 दिनों में जो भी वर्खा होती है वर्खा कच हो रही है। वर्खा दी गई है मिलीमीटर दे विच 7 दिन दिते गए हैं। 7 दिन साडे को दिते गए हैं, सोमवार तो ऐतवार तक दिन दिते गए हैं ते अलग अलग दिन की जो वर्खा दी गई है जिन्नी भी मिलीमीटर हो रही है। तो उसका पहला सवाल की साडे को
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਦਾ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਖਣ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੇਖਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 20.5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਮਵਾਰ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 0.0। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20.5 0.0। ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ 20 ਤੇ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 5, 0 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 ਤੇ 2, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 20.5। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮਾਨ ਵਰਖਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੱਧਮਾਨ ਵਰਖਾ ਕੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 0.0 ਪਲੱਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 12.2। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 2.1। ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 0.0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ? 20.5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ? 5.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 1.0। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? 7 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 41.3 ਬਟਾ 7। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 41.3। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 41.3 7। 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 7 ਏਕਮ 7, 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਤੀਆ 21, 7 ਚੌਕਾ 28, 7 ਪੰਜਾ 35, 7 ਛਿਕ 42। ਦੇਖੋ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਖਿਆ 41, 41 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 42 ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ 41 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 35। 7 ਪੰਜਾ 35। ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11, 11 ਚੋਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤੂਨਾਮ 63 ਤੇ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5.9। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ।